Good morning friends. On the today's lecture again I am going to revise what is the historical background of Reserve Bank of India, because it is very important concept of your syllabus. So again I am revising it. Again I am going to explain what are the history behind the Reserve Bank of India, right? In this lecture we are study the sequence of Reserve Bank of India from history to the recent qualitative and quantitative controls, which are the credit controls implemented by the RBI on the commercial bank. Okay, now we will start with the history. What is the RBI? The RBI is the central bank of the country. I always remember every country has their own central bank, and it is the apex institute for the banking sector, right? So the central bank of our country is the Reserve Bank of India. It was established in the 1935 with the share capital of 5 crore rupees. When it was established, remember, when it was established, the share capital was 5 crore rupees on the basis of recommendation of Hiltonian Commission. And the earlier lecture we studied about it, because त्यावेळेस काय झालेलं, the Britishers were came for the trade purpose, right? And they are facing the number of problem regarding currency, because काय व्हायचं तेव्हा की प्रत्येक प्रोव्हिन्सचा एक राजा असायचा आणि ही त्या राजाची एक स्वतःचं चलन असायचं आणि ते चलन त्या राज्यापुरतंच चालायचं. आणि मग कसं व्हायचं की बाबा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जेव्हा व्यापारासाठी ट्रान्सपोर्ट केला जायचा तेव्हा मग तिथं करन्सीचे इश्यू खूप क्रिएट व्हायचे. सो दे रिक्वायर the same currency for the one state, and hence the RBI was established under the commission, Hiltonian Commission. The share capital, again there explanation given for the share capital. Share capital was divided into the share of rupees 100. Each paid up capital was entirely owned by the private shareholder in the beginning. The government held the share of nominal value of 2,20,000. The RBI was nationalized in 1949. When the India got the independence, you know, after the independence it was nationalized. Okay, no member of the central bank of the board, including the governor and the 4 deputy governor. Actually ना गाईज जे काही स्ट्रक्चर आपलं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं आहे हे ब्रिटिशांनी 1934च्या ॲक्टनुसार जे घालून दिलेलं आहे तेच कॅरी फॉरवर्ड झालेलं आहे. जसं बँक ऑफ इंग्लंडचं स्ट्रक्चर आहे ॲज इट इज ब्रिटिशांनी ते इथं फॉलो केलेलं आहे. सो इट इज शोज द यू कॅन से द स्ट्रक्चर रिगार्डिंग बँक ऑफ इंग्लंड. वन governor is there, 4 deputy governor is there, 12 board of directors is there. Means the same structure it is adopted by central government, right? It is adopted by the central bank from the Bank of England. What was the actual need at that time? Why there was a need of the central bank for the country? The Reserve Bank of Act 1934 was recommended in the 1935. This act of the 1934 provide the statutory basis of functioning the bank. The bank was constituted for the need of following: to regulate the issue of banknotes, to maintain the reserve with the view to secure the monetary stability, and to operate the credit and currency system to the country and the advantage. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या, the main function of RBI काय राहणार आहे, तो issue of currency. It is the monopoly of actually the bank. Okay, it is the monopoly of a bank to regulate the currency. Okay, next is to maintain the reserve with the view to secure the monetary stability. Monetary stability in the sense मौद्रिक स्थिरता. लक्षात घ्या, मौद्रिक स्थिरता जी काही आहे म्हणजे पैशाच्या रिगार्डिंग जे जे काही पॉलिसी असते ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करते, त्यालाच आपण मॉनिटरी पॉलिसी म्हणतो. आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॅबिलायझिंग, you can say, the monetary stability in the economy. Next is to operate the credit and currency system of the country to its advantage. Means credit currency, credit flow जो काही आहे, currency flow जो काही आहे, printing of currency जे काही आहे, याचे advantage to operate the credit and currency system of the country to its advantage. What are the main functions of the RBI? In the last lecture we also focused on it. The main function is the bank of issue. Bank of issue in the sense, under the section 22 of the Reserve Bank of Act 1934, the bank has the sole right to issue the banknotes of all the denomination, right? But remember guys, the denomination of 2 rupees to the 2000 rupees notes are issued by the central bank, and the 1 rupees note was printed by the government, right? Second one, it is the bankers to the government. The second important functions of the Reserve Bank of India is the government of a it is the bank of a government. It is act as an agent and advisor, mind it, because government has a अकाउंट इन द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया त्यांच्यासाठी गव्हर्नमेंटचे जे जे काही ट्रान्झॅक्शन्स असतील ऑन द बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट करायचं काम हे RBIचं आहे. नेक्स्ट, द RBI कॅरी आउट द बँकिंग ऑपरेशन्स दॅट रिसिव्स अँड मेक द पेमेंट्स अँड कॅरी द कॅश रिझर्व्स. मीन्स फॉर द you can say this RBI is act as a guide for the government as well, and so that त्याच्याशी रिगार्डिंग जे जे काही पेमेंट्स असू दे, त्याच्याशी रिगार्डिंग जे जे काही ट्रान्सफर्स असू दे, कॅश रिझर्व्स असू दे, हे सुद्धा करायचं काम तिथं RBI करत असते.
नेक्स्ट इज द बँकर्स बँक अँड द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. ऑलवेज रिमेंबर, कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही बँकांचं बँक म्हणून काम करते. इट इज नॉट डील्स विथ यू अँड मी. आपल्याबरोबर RBI कधीच डील करत नाही, तर इट डील्स विथ द गव्हर्नमेंट अँड बँक्स ओनली. सो इट इज नोन ॲज द बँकर्स बँक. अँड नेक्स्ट वन इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट मीन्स निर्वाणीचा करदाता, ज्याला आपण म्हणतो ना, जेव्हा कुणीही मदत करत नाही तेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सगळ्या बँकांना मदत करायला तिथं तत्पर असते, म्हणून तर तिला निर्वाणीचा करदाता म्हणजेच लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट म्हणतात. हे तुम्ही 12वीला ऑलरेडी शिकलेलाच आहात. द शेड्यूल्ड बँक कॅन बॉरो फ्रॉम द RBI ऑन द बेसिस ऑफ इलिजिबल सिक्युरिटी अँड गेट द फायनान्शियल अकोमोडेशन इन द टाइम ऑफ नीड ऑफ stringency. The bank have to keep the cash reserve is equal to the 4%. Now it is a 4% of the deposit liability. Means every bank have to keep some CRR with the RBI. It is about the 4%, and whatever the fund is collected from that CRR, it is used for giving the loan to that particular bank. Always remember, म्हणजे RBI कडे तुम्ही जो कॅश रिझर्व्ह ठेवताय तो RBI तुम्हालाच कर्ज म्हणून द्यायला तिथं वापरत असते. सो एव्हरी बँक हॅज टू केप सम अमाऊंट विथ द RBI from their deposits is called as a CRR, that is cash reserve ratio, and the percentage of the CRR is just 4%. Next one is another function is the credit controller. Credit controller in the sense की भारतामध्ये ज्या काही बँका आहेत त्या कशाही पद्धतीनं कर्ज वाटतील, आणि तुम्हाला माहीतच आहे कर्ज वाटलं म्हणजेच मनी सप्लाय वाढला, आणि इफ द मनी सप्लाय इन्क्रीजेस इन्फ्लेशन ऑल्सो इन्क्रीजेस. सो दॅट RBI took the charge to control the credits. The Reserve Bank of India is the controller of credit that has the power to influence the volume of a credit created by banks in India. It can do through the changing of the bank rate or through the open market operations. आता क्रेडिट कंट्रोल कसं करणार आहे, बँकांना तर सांगितलेलं असतंच तुम्ही एवढ्या पद्धतीनं कर्ज वाटा किंवा एवढीच कर्ज वाटा, पण ऑन द अदर हँड बऱ्याच वेळेस होतं कसं की याच्यापेक्षा म्हणजे जरी तुम्हाला ओरली सांगितलं असेल तरी काही बँका फॉलो करत नाहीत. मग अशा वेळेस रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया त्यांच्यावर क्रेडिट कंट्रोल्सचे टूल्स वापरते, ज्यालाच तुम्ही क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह टूल्स असं म्हणता. द नेक्स्ट वन इज द कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट. कंट्रोल ऑफ मनी मार्केट मीन्स द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इज अर्न विथ द मेनी मोर पॉवर टू कंट्रोल द इंडियन मनी मार्केट. इंडियन मनी मार्केट कंट्रोल करण्यासाठी देखील RBI तिथं मॉनिटर. RBI इज अपेक्स वर्क ॲज द अपेक्स इन्स्टिट्यूट, राईट. द नेक्स्ट वन इज द कस्टडियन ऑफ foreign exchange reserve. I am again revising it. Custodian of foreign reserve is the main function of RBI because it requires the foreign reserve to print the currency, and so that the custody of the foreign reserve is under the hand of RBI only. Besides the maintaining the rate of exchange of the rupees, the Reserve Bank has act as the custodian of Indian reserve international currency. Apart from that, there was some traditional function when it was established. Actually there was some traditional functions. Which are the traditional functions? The function is like the monopoly of currency note, that was a traditional as well. Next is banker to the government, both central and state. Means every state government has the account in the Reserve Bank of India's Reserve Bank of India, and for on the behalf of that government RBI has a right to do the transaction with the permission of government. बरं का, तर तुम्ही म्हणाल की मॅडम RBI काही करू शकते का? नो, विथ द प्रायर परमिशन करायचा अधिकार तिथं दिलेला आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बँकर्स बँक. नेक्स्ट इट इज ॲक्ट ॲज द क्लिअरिंग हाऊस. ओके, क्लिअरिंग हाऊस मीन्स इंटरबँक ट्रान्झॅक्शन जे काही आहे ते स्मूथ चाललेले आहेत का, ते ट्रान्सपरंट आहेत का, ह्याचं देखील सुपरविजन तिथं केलं जातं. लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट जे बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये सांगितलेलं आहे की काही झालं तरी सुद्धा RBI बँकांना मदत ही करतेच. लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट म्हणजे शेवटला कोणतरी तुम्हाला कर्ज देणार जे आहे त्यालाच आपण लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट असं म्हणतो. नेक्स्ट आहे कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व. मेंटेनिंग द एक्सटर्नल व्हॅल्यू ऑफ अ डोमॅस्टिक करन्सी. मेंटेनिंग द एक्सटर्नल व्हॅल्यू ऑफ डोमॅस्टिक करन्सी म्हणजेच काय, तर जो काही एक्सचेंज रेट असतो, आता तुम्ही जसं एक्सचेंज रेट काउंट करता ना, 68 रुपीज बरोबर $1 किंवा 99 रुपीज बरोबर £1, हा जो काही एक्सचेंज रेट आहे तो स्टॅबिलाइज करायचं काम इन द कंट्री लेवल सेंट्रल बँक करत असते. ऑन द वर्ल्ड्स लेवल इट इज डन बाय द IMF ओनली. IMF इज द इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड. पण देशाच्या लेवलला हे कोण करत असतं, तर त्या बँका त्या देशाची सेंट्रल बँक तिथं करत असते. अपार्ट फ्रॉम दॅट ऑल्सो इट इज एंगेज इन टू द कंट्रोलर ऑफ फॉरेक्स अँड credit, that is a credit policy, nothing but. Next one is ensure the internal value of a currency. करन्सीची इंटरनल व्हॅल्यू सुद्धा तिथं तुम्हाला स्टॅबिलाइज करायची आहे. नाहीतर उगीच काय होतं, डेप्रिशिएशन ऑफ करन्सी होतं, ज्यालाच तुम्ही काय म्हणता रुपया घसरला, रुपया वधरला, अशा बातम्या कधी कधी तुम्ही पेपरला वाचता की ज्यामध्ये बऱ्याच वेळेस आपली करन्सी खूप चीप होती, ज्यालाच डिप्रिशिएशन ऑफ करन्सी असं म्हणू शकतो आपण, आणि त्याचा फटका आपल्याला बसू शकतो. तर तो मुद्दा तिथं सांगितलेला आहे. त्याच्यानंतर पब्लिशिंग द इकॉनॉमिकल स्टॅटिस्टिकल डाटा. हे ऑलवेज रिमेंबर की ज्या काही बँका आहेत, कमर्शियल बँका आहेत, त्यांची बॅलन्स शीट RBIच्या बॅलन्स शीटमध्ये इन्व्हॉल्व होतेच, आणि मग
ते जे काही आहे ते स्टॅटिस्टिकल डेटा जो काही आहे तो पब्लिश करायचा, कारण देशातील लोकांना हे माहीत तरी पाहिजे ना सेंट्रल बँक करते काय, त्यामुळं तो डेटा पब्लिश करायचा हे देखील त्यांचं इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे. आणि शेवटचं इट इज द फाईट अगेन्स्ट द इकॉनॉमिक क्रायसिस अँड एन्श्युअर द स्टॅबिलिटी ऑफ इकॉनॉमी. मीन्स काय आहे तर सगळ्यात महत्त्वाचं फंक्शन की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया फाईट अगेन्स्ट द इकॉनॉमिक क्रायसिस. इकॉनॉमिक क्रायसिस बरेचसे येतात, आर्थिक संकटं बरीचशी देशावर येत असतात आणि त्यातून बाहेर निघणं हे RBIचं काम आहे, म्हणजे त्या देशाच्या सेंट्रल बँकेचं काम आहे, लक्षात घ्या. नाहीतर ग्रीक इकॉनॉमीसारखं आपलं व्हायचं की जर बँक व्यवस्थित काम करत नसेल किंवा तिथले गव्हर्नर जर तेवढे यू कॅन से तेवढे इंटेलेक्च्युअल नसतील तर बऱ्याच वेळेस इकॉनॉमिक क्रायसिसचा फटका त्यावेळेस तिथं बसू शकतो. एन्श्युअर द स्टॅबिलिटी ऑफ इकॉनॉमी. स्टॅबिलायझेशन इज द मेन फंक्शन, कारण तुम्ही बघता फ्लक्च्युएशन नाऊ ऑल्सो यू आर सॉ द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकॉनॉमी, राईट. कोविड-19चा इफेक्ट तुम्ही आता बघताय आणि मग त्याचा परिणाम आपल्याला बऱ्याच वेळेस भोगावा लागतो की आता हे डिसीजचा इफेक्ट आला म्हणून सोडा, मध्ये आपल्याला रिसेशनचा फटका बसलेला होता चायनीज गुड्समुळं असू दे किंवा त्यांच्या जे काही डम्पिंग पॉलिसीज चायना करते त्याच्यामुळं जो काही फटका बसलेला असू दे किंवा अमेरिकेमध्ये आलेल्या डिप्रेशनचा परिणाम आपल्यावर जो काही झालेला होता. असे जे काही इकॉनॉमिक क्रायसिस आहेत त्या इकॉनॉमिक क्रायसिसमधनं जर तुम्हाला बाहेर पडायचं असेल तर तिथं RBIचा रोल इज व्हेरी मच important. So these are the some traditional functions. Some the promotional functions also undertaken by the Reserve Bank of India. Promotional in the sense they are trying to motivate the commercial banks who are working under your guidance. Okay, promotional. It is not only act as a supervisor or the controller, but it is also act as the promotional institution. The promotional of the banking habit and the expansion of the banking system. It provide the refinance for the export promotion. Export promotion in the sense देशाची निर्यात वाढली पाहिजे, कारण जर निर्यात वाढली तरच डॉलर मिळणार आहेत आणि डॉलर मिळाले तरच आपल्याकडं फॉरेन रिझर्वचा चांगला स्टॉक तयार होणार आहे किंवा रिझर्व तयार होणार आहे. तो रिझर्व वी विल यूज ॲज अ फॉर प्रिंटिंग द करन्सी. द एक्सपान्शन ऑफ द फॅसिलिटी ऑफ द प्रोव्हिजन फॉर ॲग्रिकल्चर अँड क्रेडिट थ्रू द नाबार्ड. नाबार्ड हे एक सबसिडरीज RBIनं स्वतःपासून वेगळी केलेली आहे की दॅट इन्स्टिट्यूट ओनली फोकस्ड ऑन द ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट. Next is the extension of facility for the small scale industries. Always remember, means RBI provide the facilities for the small scale industries because you know the small scale industries having the large share in the national income. They are contributing more and more in the employment generation as well. So त्यांचा विकास होणं हे खूप जास्त गरज आहे आणि त्याच्यासाठी सिडबीची पण स्थापना 1982ला RBIनं केलेली आहे. सिडबी इज द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट वन इज द कोऑपरेटिव्ह सेक्टर, हेल्पिंग टू द कोऑपरेटिव्ह सेक्टर. यू नो वी आर बिलॉंग्स टू द महाराष्ट्र and the many of the industries in the Maharashtra is run on the cooperative basis, like sugar industry is there, cotton industry is there, dairy is there. तर हे जे काही आपण करत असतो तर यांना देखील हेल्पिंग करणं हे सुद्धा RBIचं तिथं काम आहे. त्याच्यानंतर प्रिस्क्राईब द मिनिमम स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट. मिनिमम स्टॅट्युटरी इट इज द स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो. एव्हरी बँक हॅव टू मेंटेन सम अमाऊंट विथ द RBI इन द नियर मनी, यू कॅन से नियर मनी इन द सेन्स गव्हर्नमेंट बॉन्ड, सिक्युरिटी, गोल्ड्समध्ये त्याला इन्व्हेस्ट करून ठेवावे लागतात. इट इज द जस्ट 19.5%. जसं आपण CRR बघितलेलं होतं. एव्हरी बँक हॅव्स टू केप सम कॅश रिझर्व विथ द RBI. इट इज जस्ट 4%. सेम तसंच स्टॅट्युटरी liquidity ratio also you have to maintain, it is up to the 19.5%. And the last one is the innovating the new banking business ट्रान्झॅक्शन. न्यू बँकिंग बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन द सेन्स की बाबा आता जे काही नवीन बँकांमध्ये IT ॲडॉप्शन येतं, तुम्ही बघताच आता सगळ्या बँकिंग सेक्टर हे टोटली डिपेंड अपॉन द IT. मग त्याच्यासाठी RBIनं IDRBTची स्थापना केलेली आहे. दॅट इज अ इन्स्टिट्यूट फॉर द बँकिंग डेव्हलपमेंट, बँकिंग प्रोडक्ट, म्हणजे जे काही तुम्ही आजकाल हे वापरता ना फोनपे, गुगल पे, दीज आर द सॉर्ट ऑफ ई प्रोडक्ट्स अँड इट इज लॉन्च्ड बाय द RBI टू प्रोव्हाइड द कन्व्हिनियन्स टू द कस्टमर. बिकॉज तुम्हाला माहिती आहे 2016मध्ये जे काही डिमॉनिटायझेशन झालं त्याचा फटका खूप जास्त अर्थव्यवस्थेला बसलेला होता आणि त्यामुळे मग डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली हे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तिथं लॉन्च केलेले आहेत आणि ह्याच्यासाठी मग ते प्रोडक्ट्स सिक्युअर असले पाहिजेत. त्याच्यासाठी IDRBTची स्थापना RBIनं केलेली आहे आणि IDRBT काय करतं तर असे वेगवेगळे जे प्रोडक्ट आहेत ज्यामध्ये तुमचं NPCI आहे, RPGS आहे किंवा नेफ्ट आहे, इवन आफ्टर दॅट आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम, हे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत हे तिथं RBI थ्रू लॉन्च होतात. आता बरेचसे प्रायव्हेट प्रोडक्ट्ससुद्धा तुम्ही मार्केटमध्ये बघता, ॲमेझॉन पे, पेटीएम अँड ऑल, बट ऑथेंटिक आपण कुठले म्हणतो की जे RBIनं तिथं लॉन्च केलेले आहेत. म्हणजे इनोव्हेटिंग द न्यू बँकिंग बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन टू
it. Apart from that, it also involved into the supervisory function. Supervisor means Reserve Bank of India is act as a supervisor. They granting the license. First of all, if you want to establish the bank, you require the license, and that license provided by the Reserve Bank of India only. Apart from that, it also inspect and making the inquiry determining the position in the respect of matter under the various section of the RBI and banking regulation. Means inspection is the main function of the RBI. कारण तुम्हाला जे काही कोड ऑफ कंडक्ट दिलेला आहे, तुम्हाला जे काही रूल्स रेग्युलेशन्स दिलेले आहेत ते तुम्ही फॉलो केले पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी मग इन्स्पेक्शन केलं गेलं पाहिजे. त्याच्यासाठी इन्स्पेक्शन ऑथॉरिटी आहे, हे RBIचं काम तिथे राहतं. नेक्स्ट इज पिरियॉडिकल रिव्ह्यू ऑफ द वर्क ऑफ कमर्शियल बँक. नेक्स्ट इज गिव्हिंग द डिरेक्टिव्स टू द कमर्शियल बँक्स. डिरेक्टिव्स इन द सेन्स की दिशादर्शक तुम्हाला डायरेक्टिव्स जे काही आहेत ते तिथं दाखवले गेले पाहिजेत. नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ नॉन बँकिंग फायनान्शियल कॉर्पोरेशन्स. नेक्स्ट एन्श्युअर दॅट द हेल्थ ऑफ द फायनान्शियल सिस्टीम थ्रू द ऑनसाईट अँड ऑफसाईट व्हेरिफिकेशन्स. तर हे सुपरवायझरीच्या अंडर हे Reserve Bank of Indiaचे फंक्शन्स येतात. सो यू हॅव टू क्लासिफाय द फंक्शन्स ऑफ द RBI into the three category. One is the traditional function, that is a basic like issue of currency, bank of a government. Apart from that, there is a promotional functions. Promotional function means for the development of the agriculture, rural or you can say the export or the industrial development. Next is the supervisory functions like granting the loan, inspections and all. Means you have to classify that into the various types of functions. Apart from that, there is a monetary policy, but you have to focus on these only. What are the main functions of traditional, which are the main functions? The traditional, promotional, and next one is the supervisory. And the need, you have to understand why there was a need of RBI to establish, or you can say the central bank to be established at that time, because at that time the Britishers was there, they are engaged into the trade purpose and they are facing the number of problem regarding currency, and so that as per the Bank of England they established the central bank in our country. Even name also is given by the Britishers. So mind it, Reserve Bank of India हे सुद्धा नाव त्यांनीच देऊन गेलेले आहेत. आणि जे फंक्शन्स त्यांच्या इतर बँक ऑफ इंग्लंड करायची तेच फंक्शन्स सेम, म्हणजे जर तुम्ही जर कम्पेअर केलं तर स्ट्रक्चर असू दे, लॉज असू दे, आर सेम रिलेटेड टू द बँक ऑफ इंग्लंड. Okay, I will provide these notes very much soon. Just listen it and clear the concept. We will continue on the next lecture. Thank you so much.